الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد بلغتنا شهر رمضان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. أستغفرك يا الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا ملجاك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا مدبر هذه الولاية لما تحب وترضى. اللهم وفقه بهداه. اللهم وفق مدبر هذه الولاية لما تحب وترضى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار. نسألك رضاك والجنة ونسألك رضاك والجنة
والجلة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، ولا تشمت بنا أعداءنا، ولا تسؤ بنا أصدقاؤنا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى والعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم تقبل منا دعاءنا وقيامنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أنت تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهزامنا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن الكريم واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam sedikit tazkirah selepas daripada kita menunaikan salat tarawih, yang mana insya-Allah tuan-tuan dan puan pada malam ini merupakan malam yang ketiga kita menunaikan salat tarawih secara bersendirian. Bagi yang mungkin bujang, dia tak balik rumah ke, duduk seorang-seorang ke macam mana, ataupun secara berjemaah juga kepada individu yang telah pun berkeluarga, mungkin sekadar dengan isteri ataupun dengan anak-anak, sekiranya masih lagi terdapat anak-anak kita yang boleh untuk diajak menunaikan salat secara berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah sedikit sahaja tazkirah ringkas kita pada malam ini, iaitulah pada malam ini saya nak memberitahukan ataupun menyampaikan kepada kita berkaitan dengan satu tajuk, iaitulah tazkirah berkaitan dengan hebatnya Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, terlebih dahulu sukalah saya untuk membacakan kepada kita semua, saya ulang untuk diri saya juga sendiri, iaitulah berkaitan dengan ta'rif Al-Quran itu. Apa dia itu Al-Quran? Al-Quran ini banyak ta'rifannya. Kalau dikatakan nama pun banyak dah. Antaranya Al-Quran, Al-Furqan yang membezakan antara yang benar dan juga yang tidak benar, Al-Huda yang memberi petunjuk, Al-Karim dan sebagainya. Ini adalah antara nama-nama yang dipersetujui oleh para alim ulama untuk menyatakan ianya juga adalah satu maksud yang membawa kepada nama-nama himpunan-himpunan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Baik, untuk kita yang mengaji ulumul Quran, orang yang mengaji ulumul Quran ni, maka kebiasaannya ta'rif ini akan diguna pakai, iaitulah Al-Quran ini huwa kalamullah al-mu'jaz. Dia merupakan kalam Allah. Al-Quran ini bukan kalam Nabi, bukannya rekaan baginda Nabi SAW. Sebab itu pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperendahkan manusia, untuk memperlekehkan manusia yang berada pada zaman Nabi SAW, yang mana mereka ini menyatakan Muhammad itu dia tulis sendiri, Muhammad itu dia yang mengaji, Muhammad itu dia yang reka Al-Quran. Maka Allah mula-mula kata, kalau dah hampa pandai sangat, buat mai satu Al-Quran sama macam tu juga. Jadi tak boleh nak buat mai. Allah perendah sikit lagi. Okay, kalau dah kata koman sangat, tak boleh nak buat mai sangat. Lah ni buat mai satu surah sudahlah. Buat mai satu surah sahaja yang sama surah dia macam dengan Al-Quran. Maka datang satu orang ini yang mana dia membuat satu surah daripada Al-Quran, dia nak buat sama macam tu juga. Maka dia buatlah satu surah yang surah dalam Al-Quran ni tuan-tuan, kalau nak dikatakan nama binatang banyak. Baqarah, lembu betina. An-namlu, iaitulah semut. An-nahlu, lebah. Macam-macam lagi nama-nama surah yang menggunakan nama binatang, termasuklah yang saya nak beritahukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah namanya Al-Fil, iaitulah nama dia gajah. Jadi satu surah ini, satu orang ini yang mana dia mengaku dia juga merupakan Rasul, dia boleh buat surah, maka dia buatlah satu surah. Surah itu dinamakan juga sebagai surah Al-Fil. Surah Al-Fil ni cerita pasal gajah tuan-tuan. Bila dia cerita pasal gajah, dia ambil cara nak buat surah tu adalah diambil daripada surah Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Maka dia pun goreng. Dia bubuh garam sikit, dia potong cabai, dia potong bawang, haba nak tomeh, dia goreng. Dia kata Al-Fil, gajah. Sedap bunyi dengan awal-awal tu. Wa ma adraka
Al-fil mal fil. Dan apakah itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Itu dia mula cerita surah ni. Dan maka dia pun bagi tahu sambungan lagi, anfuhu tawil wa uznuhu kabir. Anfuhu tawil wa uznuhu kabir. Iaitulah hidungnya, belalainya panjang, telinganya besar. Tuan-tuan, yang ni memang surah Al-Fil. Betul-betul memang cerita pasal gajah. Tetapi sebenarnya surah Al-Fil yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran itu bukan semata-mata nak cerita pasal seekor gajah. Perutnya besar, telinganya besar, hidungnya panjang dan sebagainya. Tetapi adalah untuk nak menceritakan peristiwa yang berlaku ketika itu. Iaitulah ketika mana tahun dikatakan kelahiran Nabi, datangnya tentera Abraha bergajah untuk nak memusnahkan Kaabah. Maka Allah datangkan burung dan seterusnya lah tuan-tuan. Jadi inilah yang dikatakan Al-Quran itu dia merupakan kalamullah. Bukan orang boleh nak reka-reka, bukan orang boleh nak cuba-cuba, nak try. Kalau orang pelih kata dia sambung sikit, cuba, try, test. 3 sekali dia balah. Padahal sama semua benda tu. Baik tuan-tuan. Kemudian Al-Mu'jaz. Mu'jaz ni dia merupakan satu mu'jizat yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, mu'jizat Nabi SAW begitu banyak. Dan antara mukjizat Nabi yang kekal iaitulah Al-Quran. Mukjizat Nabi membelah bulan hanya pada zaman dahulu saja. Mukjizat Nabi memasukkan tangannya ke dalam bekas yang berisi air. Air keluar melimpah-limpah sampai dikatakan 80 orang boleh untuk mengambil wuduk padanya. Kemudian mukjizat Nabi adalah boleh memperbanyakkan makanan di dalam peperangan Khandaq dan begitulah seterusnya. Tetapi hanya para sahabat yang berada bersama dengan baginda Nabi SAW hanya mampu untuk melihatnya. Tetapi Al-Quran kita boleh tengok daripada dulu sampailah kelah. Bahkan ianya juga menceritakan tentang perkara yang dulu sampailah ke sekarang dan yang akan datang. Bahkan juga menceritakan kepada perkara-perkara yang ghaib. Tuan-tuan, itu dah 2 dah takrif dia. Al-kalamullah, al-mu'jaz. Ianya merupakan kalam Allah dan ianya merupakan mu'jizat. Yang ketiga, al-munazzal ila Muhammad, iaitulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrif yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang kata Al-Quran ini diturunkan untuk dia? Ada orang Malaysia ni tiba-tiba dia mengaku dia pun dapat wahyu juga, dia pun dapat dia jadi rasul juga. Yang ni pening. Yang kata Nabi Muhammad itu rasul untuk orang Arab, saya rasul untuk orang Melayu. Yang ni kacau bilau. Jadi tuan-tuan, kita tak mau ada benda-benda macam ni. Baik. Jadi dikatakan takrif yang ketiga adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk orang lain, khusus untuk Nabi. Dan kemudian Nabi menyampaikan mukjizat itu kepada kita, iaitulah Nabi kata taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu 2 benda. Antaranya apa dia? Al-Quran dan satu lagi adalah sunnah Nabi. Baik tuan-tuan, seterusnya takrif yang keempat iaitulah biwasitati Jibril. Al-Quran ini dia bukan mai turun melayang sekeping muka surat 1 Al-Baqarah, sekeping lagi turun muka surat 2 Tanzilul Kitab la raiba fi, ayat-ayat lain ke apa ke surun sekeping lagi surah An-Naba ke apa. Tidak. Tetapi ianya merupakan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril yang datang. Sebab itu terkadang malaikat Jibril ni dia datang dalam rupa bentuk manusia. Terkadang dikatakan datang dalam silsilatul jaras. Silsilatul jaras ini dikatakan dalam hadis, iaitulah Nabi kata bentuk wahyu yang paling berat, paling teruk sekali, iaitulah sampai macam bunyi berdesing, macam silsilatul jaras ni kalau nak diterjemahkan lebih tepat adalah macam bunyi loceng, berdering. Dan perik dengar telinga. Macam kita lah dengar bunyi loceng kat sekolah lu kering, Allah sakit telinga. Jadi Nabi pun dia kata kalsil silatul jaras, seperti mana bunyinya loceng itu berdering. Baik tuan-tuan. Jadi yang keempat iaitulah melalui perantaraan Jibril. Dan yang kelima iaitulah wahwal manqul bitawatir, iaitulah ianya diturunkan secara tawatir. Sikit. Selama berapa tuan-tuan? Iaitulah selama
Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, diturunkan sikit-sikit barulah sempurnanya Al-Quran itu. Kemudian al-maktub fil mushaf, dan ianya tertulis di mushaf, tertulis di lembaran-lembaran. Maka itu adalah pada zaman Umar. Maafkan saya, pada zaman Abu Bakar, Sayyidina Umar yang memerintahkan untuk ditulis di atas satu lembaran. Padahal ianya pada asalnya belum ditulis di atas lembaran-lembaran, hanya ditulis di atas pelepah pokok, ditulis di atas pelepah ditulis atas tanah dikeringkan dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang kelima. Baik. Dan perkara yang keenam. Perkara yang ketujuh al-muta'abbud bitilawatih, iaitulah menjadi ibadah apabila kita membacanya. Jadi tuan-tuan, baca Al-Quran ini kita akan mendapat pahala ibadah. Tuan-tuan, kita ni dikatakan kalau buat apa-apa pun, orang Islam ini kata Nabi SAW, ma'ajabun li amril mu'minin. Sungguh ajaib urusan orang mukmin. Dia buat apa-apa pun semua dapat pahala. Hatta musibah datang pun dia dapat pahala apabila dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia bersabar. Bila dia dapat segala keseronokan, kemudahan dan keseronokan semua benda tu, dia kata alhamdulillah dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syakar, dan sabar itu merupakan tanda dia dapat pahala. Jadi tuan-tuan, baca surat Khabar dapat pahala tak? Dapat. Kita menambahkan ilmu pengetahuan. Kita baca majalah dapat pahala tak? Dapat. Kita tambah juga sikit ilmu pengetahuan. Bacalah apa-apa pun yang menambahkan ilmu pengetahuan, confirm dapat pahala. Tetapi tuan-tuan, baca Al-Quran, Allah kata lain sikit. Allah kata, bahkan berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitulah Allah akan bagi ganjaran satu huruf itu adalah digandakan sebanyak 10. Kalau tuan-tuan kita baca surat Khabar, satu huruf Allah tak habaq, dia ganda 10. Kangar, perlis mengaji telah pun mendapat kita baca surat Khabar yang tu. Tuan-tuan, tak dapat pahala macam kita baca ayat-ayat suci Al-Quran yang satu huruf ianya digandakan sebagai 10 kali ganda bacaan pahalanya. Maka ianya merupakan ibadah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, dan yang terakhir iaitulah al-mabdu bi surah Al-Fatihah, dan ianya dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan ianya ditutupi dengan surah An-Nas. Dia bermula daripada muka surat yang depan sekali, yang pertama tu surah Al-Fatihah, dan ianya berakhir dengan surah An-Nas. Jadi tuan-tuan, iaitulah kehebatan Al-Quran. Ini ta'rif Al-Quran yang saya sebut sekali lalu pada malam ini. Dan kalau kita nak panjangkan lagi, mungkin kita boleh panjang lagi. Tapi memandangkan kita tak mau, maka saya nak sebutlah apakah kehebatan Al-Quran ini tuan-tuan. Maka saya suka untuk mengulang-ulang kepada kita bahawasanya supaya kita senantiasa lekat dalam diri kita, dalam kepala kita, kalaulah kita nak jadi satu orang yang hebat, kita kena bersama dengan Al-Quran. Buktinya apa tuan-tuan? Ada kehebatan-kehebatan yang telah pun dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kalau kita nak tengok, buktinya adalah dikatakan tuan-tuan di dalam 12 bulan, iaitulah Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Kalau nak menyanyi sampai habis. Tuan-tuan, ada 12 bulan. Daripada 12 bulan ini, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, diturunkan padanya Al-Quran. Maka tuan-tuan, bulan Ramadan dia jadi bulan yang paling hebat daripada 11 bulan yang lain. Dalam 12 bulan, ada satu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, maka bulan itu dia jadi paling hebat dalam bulan-bulan yang lain. Seterusnya tuan-tuan, hebatnya 365 hari yang kita sedang lalui ini ke dalam perkiraan Masihi, ataupun 350 lebih sikit hari di dalam perkiraan bulan Islam yang sedang kita kira ini adalah hari-hari yang berlalu. Maka tuan-tuan, hari apakah yang paling hebat? Iaitulah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan dia, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan, dalam banyak-banyak hari yang kita lalui, hari yang paling hebat merupakan hari yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan tuan-tuan, sudah tentulah
dikatakan dalam banyak-banyak individu, sudah tentulah Nabi yang paling mulia. Di dalam 25 Nabi yang wajib untuk kita imani akan adanya mereka ini, iaitulah tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun diketahui sebagai ketua kepada para nabi, Sayyidul Anbiya, ketua kepada para nabi. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kepada dialah, kepada beliaulah, kepada bagindalah Al-Quran itu diturunkan. Jadi tuan-tuan, untuk kita nak hebat, maka sudah tentu kita kena berdampingan bersama dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tajuk saya pada malam ini, hebatnya Al-Quran. Maka kita gabungkan ta'rif yang awal-awal saya bagi tadi Al-Quran, dan juga kehebatan-kehebatan yang telah pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil peranan, kita ambil kefahaman yang baik, supaya kita juga menjadi satu orang yang mungkin dapat tempias yang hebat daripada Al-Quran ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah, salah dan silap terkasarnya bahasa itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.